Good morning, student. In today's lecture, we will discuss the terms mass defect and binding energy. We know that the consists of nucleus consists of proton and neutron. म्हणजे न्यूक्लियस प्रोटॉन अँड न्यूट्रॉन पासून बनलेला आहे. आपल्याला माहिती आहे इफ झेड इज दी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. झेड काय आहे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and n is the number of neutrons. N is the number of neutrons present in the nucleus. Then the total mass of nucleus in the nucleus, total mass of nucleons, then the total mass of nucleons in the nucleus is ZMP plus NMP. Mn. Z means number of protons, MP for mass of protons, plus n is the number of neutrons and Mn is the mass of neutrons. Okay, या concept clear झालं. Z means number of protons, MP for mass of proton, n is the number of neutrons and Mn is the mass of neutrons. But it is observed experimentally that the actual observed mass of nucleus, observed mass of nucleus is less than the total mass of the nucleons, less than the total mass of nucleons, right? That the actual observed mass of nucleus is less than the total mass of nucleons. The mass difference between the sum of the masses of constituent nucleons, sum of masses of constituent nucleons of the nucleus and the actual mass is called mass defect. म्हणजे मास डिफेक्टची ते डेफिनेशन लक्षात आली की सम ऑफ मास डिफरन्स बिटवीन सम ऑफ मासेस ऑफ कन्स्टिट्युएंट न्यूक्लियन्स. सम ऑफ मासेस ऑफ कन्स्टिट्युएंट न्यूक्लियन्स मीन्स ZMP plus NMN. Okay, this is the sum of the masses of constituent nucleons and the actual mass. म्हणजे actual mass and mass defect, actual mass and constituent mass, sum of masses of constituent nucleons यांच्यातला डिफरन्स जो आहे त्याला आपण काय म्हणतो? मास डिफेक्ट म्हणतो. आता मास डिफेक्ट जो आहे तो डेली एमने डिनोट केला जातो. म्हणजेच ह्या वाक्याचं मॅथमॅटिकली काय होईल? मास डिफेक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ masses of constituent nucleons means ZMP plus NMN, right?
मायनस ॲक्च्युअल मास म्हटले, राईट. दिस इज दी मास डिफेक्ट. Del m is denoted by mass defect and del m is equal to ZMP plus NMN minus m. ओके. आता NM इथे NM जो आहे तो पण इथे कन्वर्ट करता येईल. दॅट मास डिफेक्ट इज इक्वल टू ZMP प्लस n मीन्स A minus Z MN minus m. Right? This is the formula of calculating the mass defect, and this is the definition. Must remember this. What is the sum of the masses of constituent nucleons? Sum of the masses of constituent nucleons means ZMP plus NMN, and actual mass is the capital M. That means mass defect is defined as the sum of the masses of the constituent nucleons, and mass defect is the difference between sum of the masses of constituent nucleons and the actual mass of the nucleus. Okay, is called as the mass defect, and its formula del mp is equal to ZMP plus A minus Z Mn minus m. Here Z is the number of protons, mp is the mass of protons, A minus Z is the number of neutrons, Mn is the mass of neutrons, and capital M is the actual mass of the nucleus. Okay, must remember here mass defect is denoted by del m, and its formula is this, and its definition is also we discuss. Then we discuss the binding energy. Okay, next one is the binding energy. Binding energy is defined as this energy is equivalent to the mass defect is called as the binding energy. That means here theoretically explanation already when we discuss the mass defect. Okay, and some of the mass disappear and converted into energy. This energy is equivalent to the mass defect and is called as the binding energy. The binding energy is defined as the energy released when the nucleus is formed due to combination of its constituent nucleons. म्हणजे कॉन्स्टिट्युएंट न्यूक्लियॉन्समुळे जो न्यूक्लियस जो आहे तो फॉर्म होणार असतो, त्या फॉर्म होण्याच्या वेळेस जी एनर्जी रिलीज होते त्या एनर्जीला आपण बाइंडिंग एनर्जी असं म्हणतो. बाइंडिंग एनर्जी इज डिफाइंड as the energy released when the nucleus is formed. When the nucleus is formed, म्हणजे nucleus is formed due to combination of constituent nucleons. Okay, binding energy is also defined as the that would be required to break the nucleus into constituent nucleons. म्हणजे सपोज हा न्यूक्लियस आहे आणि हा ब्रेक होऊन कॉन्स्टिट्युएंट न्यूक्लियॉन्स मीन्स प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन तयार होत असतील त्यावेळेस जी एनर्जी काय होणार आहे रिलीज होणार आहे. स्पीक फॉर द न्यूक्लियर स्टॅबिलिटी and higher the binding energy, greater the nuclear stability. That means binding energy also defined as the energy that would be required to break the nucleus into constituent nucleons. म्हणजे हा न्यूक्लियस ब्रेक होऊन त्याचे कॉन्स्टिट्युएंट न्यूक्लियॉन्स तयार होतील. त्यासाठी ती ब्रेक होण्यासाठी जी एनर्जी लागणार आहे त्याला आपण बाइंडिंग एनर्जी असं देखील म्हणतो. आणि त्याला इट स्पीक फॉर द न्यूक्लियर स्टॅबिलिटी. हायर द बाइंडिंग एनर्जी ग्रेटर इज द न्यूक्लियर स्टॅबिलिटी. बाइंडिंग एनर्जी कॅन बी रिटर्न ॲज. आता ही बाइंडिंग एनर्जी जी आहे ती बाइंडिंग एनर्जी आपण कशी लिहू शकतोय तर बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास डिफेक्ट जो आहे मास डिफेक्ट डेल एम इंटू डेल एम जो आहे दॅट डेल एम बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू
ZMP plus in bracket A minus Z Mn minus M bracket complete C square in MeV or in Joule. ओके, जूलमध्ये म्हणजेच बाइंडिंग एनर्जी याला आपण मास डिफेक्ट म्हणतो. म्हणजेच बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल एम ZMP प्लस A मायनस ZMN मायनस M मीन्स मास डिफेक्ट इंटू C स्क्वेअर. ओके, इन जूलमध्ये, इन जूल. ओके, देन जूलचं कन्वर्जन when here C is the काय आहे, here C is the speed of light and we know what is value of light. Speed of light is a 3 into 10 raised to 8 meter per second. Okay, and light and masses are expressed in a kg in terms of mega electron volt. That means binding energy is equal to ZMP plus A minus Z Mn minus M into 931 mega electron volt. Okay, in this expression masses are expressed in atomic mass unit. All masses are expressed. याच्यामध्ये जे मासेस जे आहे ते कशात एक्सप्रेस केलेले, तर ॲटॉमिक मास युनिटमध्ये एक्सप्रेस केलेले. ओके, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. नॅचरली हेवियर द ॲटम, higher is the binding energy. Hence, to get a comparative idea, the binding energy is calculated per nucleon. ओके, याचे काही प्रॉब्लेम्स जे आहेत ते आपण इथे डिस्कस करूया. इथे आपण मास डिफेक्ट जो आहे ते मास डिफेक्ट डेलियम इज इक्वल टू ZMP प्लस A minus Z, that means number of neutrons, into Mn mass of neutron into minus actual mass. ह्या फॉर्म्युलाचं यूज करून आपण मास डिफेक्ट जो आहे तो कॅल्क्युलेट करू शकतो आहे. त्याच्यानंतर बाइंडिंग एनर्जी जी आहे, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू धिस डेलियम इंटू C स्क्वेअर. हे कशामध्ये, इन जूलमध्ये, राईट, इन जूलमध्ये. तेच जर आपल्याला मेगा इलेक्ट्रॉन व्होल्टमध्ये घ्यायचं असेल तर डेलियम इंटू 931. ओके, मेगा इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. ओके, मेगा इलेक्ट्रॉन व्होल्टमधील. आणि तेच बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो आहे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन घ्यायचं असेल तर त्याला आपल्याला चार्जने काय करावं लागेल, पर न्यूक्लियॉन म्हटल्यानंतर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कॅल्क्युलेट करायची असेल तर आपल्याला डेलियम इंटू 931 डिवाइडेड बाय चार्ज, दॅट मीन्स 1.6 इंटू 10 raised to -19 जे आहे त्याने आपल्याला डिव्हाइड करावं लागेल. आणि म्हणजेच मग आपल्याला मिळेल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. ओके, अशा प्रकारे ह्याचा यूज करून आपण काही प्रॉब्लेम्स इथे सॉल्व करूया. ओके, म्हणजे ह्या लेक्चरमध्ये आपल्या दोन गोष्टी क्लिअर झाल्या. व्हॉट इज द मास डिफेक्ट अँड व्हॉट इज द बाइंडिंग एनर्जी. ओके, कॅल्क्युलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Fe2656 if its mass is 55.975 AMU. Also calculate the binding energy per nucleon. म्हणजे आपल्याला एक इथे ॲटम दिलेला आहे Fe2656. ओके, आणि त्याचं मास दिलेलं आहे, ॲक्च्युअल मास दिलेलं आहे, म्हणजे कॅपिटल M दिलेलं आहे 55 म्हणजे 55.975 AMU ॲटॉमिक मास युनिटमध्ये दिलेलं आहे, राईट. आता इथे आपल्याला माहिती, वी नो दॅट मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू AMU मध्ये 1.00825 AMU मध्ये दिलेलं आहे, राईट. त्याच्यानंतर मास ऑफ न्यूट्रॉन जो आहे तो पण इथे दिलेला आहे 1.00
AMU. ओके. त्याच्यानंतर ॲटॉमिक नंबर जो आहे झेड, इथे आपल्याला किती, झेड इज इक्वल टू 26 आणि ए इज इक्वल टू जो आहे तो किती आहे, ए इज इक्वल टू 56. देन एन इज इक्वल टू पण कॅल्क्युलेट करता येईल. ओके. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी कॅल्क्युलेट दी मास डिफेक्ट इज इक्वल टू ZMP प्लस ए मायनस झेड MN मायनस M. तर झेड इथे किती, 26 इंटू MP 1.007825 प्लस ए मायनस झेड जो आहे तो किती, ए मायनस झेड मीन्स 30, राईट. ए मायनस झेड इज इक्वल टू 30. देन MN इज दी 1.008665 AMU minus actual mass 55.975, right? After calculating this, we get the mass defect is equal to 0.48. ही कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर आपल्याला मिळतं आहे 0.4884 AMU. म्हणजे मास डिफेक्ट जो आहे तो मास डिफेक्ट मिळाला आपल्याला AMU मध्ये 0.4884 AMU. Then binding energy. Here we calculate the binding energy. We know formula, binding energy is equal to mass defect into 931, okay, mega electron volt MeV मध्ये, राईट. आता इथे व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया आपण. तर व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्यानंतर बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल एम मास डिफेक्ट मिळाला आहे आपल्याला 0.4884 इंटू 931. ओके. त्याच्यानंतर ही कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर बाइंडिंग एनर्जी मिळते आपल्याला 454.7004 मेगा इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. ओके. तर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जर केलं, पर न्यूक्लियॉन म्हणजे इथे एने आपल्याला काय करावं लागेल, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज इक्वल टू 454.7004 डिवाइडेड बाय, हियर ए इज इक्वल टू 56 ने डिवाइड करायचं आहे. देन वी गॉट दी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज इक्वल टू 8.12 मेगा इलेक्ट्रॉन व्होल्ट पर न्यूक्लियॉन. ओके. म्हणजे फायनल आन्सर आपल्याला हे मिळालं. हे जे लक्षात आलं असेल का, थेरी पार्ट जो आहे, थेरी पार्टमध्ये आपण बघितलेलं आहे की मास डिफेक्ट आणि बाइंडिंग एनर्जीसाठी जे फॉर्म्युले यूज केले त्याचा यूज करून आपण प्रॉब्लेम सॉल्व केलेला आहे. आणि त्याच्यात बाइंडिंग एनर्जी आणि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कसं कॅल्क्युलेट केलं आहे ते लक्षात आलं आहे. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कॅल्क्युलेट करताना आपण बाइंडिंग एनर्जी जी मेगा इलेक्ट्रॉन व्होल्टमध्ये कॅल्क्युलेट केलेले आहे त्याला डिव्हाइड बाय ए जर केलं, मास नंबरने जर डिव्हाइड केलं तर आपल्याला बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मिळते. बाइंडिंग एनर्जी पर मेगा इलेक्ट्रॉन व्होल्ट पर न्यूक्लियॉन ह्या युनिटमध्ये आपल्याला ती बाइंडिंग एनर्जी मिळते. ओके. म्हणजेच आजच्या लेक्चरमध्ये आपण मास डिफेक्ट, त्याची डेफिनेशन, त्याचं मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला आणि हाऊ टू कॅल्क्युलेट दी मास डिफेक्ट, त्याचा प्रॉब्लेम पण सॉल्व केला आहे. त्या प्रॉब्लेममध्ये मास डिफेक्ट पण कॅल्क्युलेट केला आणि बाइंडिंग एनर्जी पण कॅल्क्युलेट केलेली आहे. आणि सेकंड पॉईंट आपण बघितला, डेफिनेशन ऑफ दी बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी म्हणजे काय ते बघितलं, मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला बघितला आणि बाइंडिंग एनर्जी कशी कॅल्क्युलेट करायची त्याचा एक प्रॉब्लेम पण आपण सॉल्व केलेला आहे. ओके. आणि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पण कसं कॅल्क्युलेट करतात ते पण आपल्याला इथे समजलेलं आहे. ओके. तर इथे आजच्या लेक्चरमध्ये आपण एवढंच बघूया. स्टॉप हिअर. इफ एनी डाऊट देन आस्क मी. थँक्यू व्हेरी मच.